and vanakkam to one and all. I have not prepared any special speech for this particular event because I wanted each and every word to come out of the bottom of my heart. I do write a lot of poems, so I assume I'm very good with words. Why Zero Women Honor Awards? Well, I personally believe that my this particular question was asked to me in Femina Miss India when I participated. I became third runner-up. I won third runner-up title at that time. My question was, why ladies and gentlemen and not gentlemen and ladies? And my answer was, because we are the best creation of God. So I truly believe in that. I believe that we can achieve we can have many achievements if our society, if our family supports us. Because as women, we are sentimental beings, and our family means everything to us. We can multitask, we can have great success in life, but our family is everything to us. We do what not for our family. We can go to the moon, we can even bring moon to the earth, I believe. That is what women power, that is what Nari Shakti is all about. And I'm deeply honored to have each and every one of you who are not only going to receive the award, but who are also going to present the award. Because in my eyes, each and every one of you is very special being, and I feel extremely and absolutely privileged to be in your gracious presence. Thank you so much for coming here. Thank you, and I really do hope you enjoy this event, because each and every dignitary here is very special. So please enjoy. Have a great evening. Thank you so much. Nandri. Namaskaram, Vanakkam, Jai Hind. It's a great privilege for me to be present here today amongst all of you in Zero Awards. I think this is something wonderful that Zero is doing. And my hearty compliments to Namita and Veeru for a wonderful evening, Veera, for a wonderful evening organized. The start of this whole event and the idea of the whole event talks about purity, talks about indigenous, and talks about Bharat. I think this whole idea appealed to me a lot, and that's the reason why I'm here on the stage with all of you. And it gives me great honor to say that Zero must create for itself a niche, and I'm sure going forward they would become a brand to reckon with in this particular space. Congratulations and best wishes to Zero. இந்த அவார்டு வாங்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதிலும் இந்த நமிதா மேடம் கூப்பிட்டு அவங்க கையால் வாங்குறது இந்த அம்மாவை வாரம் பார்ப்பேன் கோயிலில். எந்த கோயிலுக்கு மேம் போவீங்க? கோயிலுக்கு வருவாங்க. அவங்க போகும்போது காரில் வெளியே தான் நிற்பேன், நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். இப்போ அவங்க கையை பிடிச்சிருக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த அவார்டு வாங்குறதுல எனக்கு. இவ்வளோ நாள் நிறைய பேர் கூப்பிட்டு அவார்ட்லாம் கொடுத்தாங்களேக்கா, இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா? நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும், நம்ம போய் ஏதாவது கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது வரும், அப்பெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா? இல்லை தானே, கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இப்போ கிடையாதும்மா, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடலாம் இல்லை. திடீர்னு கிடைக்கிறது ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி. உங்களோட ஹானஸ்டிக்கு தான்க்கா இவ்வளோ விஷயம் கிடைச்சிருக்கு. அதுதான்க்கா, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் அந்த கள்ள கபடம் இல்லாத உங்களுடைய அந்த சிரிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த அவார்டை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணதில். சார் அதை சொல்கிறேன், நான் கேட்குற முன்னாடியே கண்டிப்பாக சொன்னீங்களே சார். இந்த ஒவ்வொரு பெண்ணோட சக்ஸஸ் பின்னாடி ஒரு ஆண் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் மனைவி ஒரு அவார்டு வாங்குறாங்க, எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இல்லை, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, பழைய மொழி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, ஒரு ஆண் பின்னாடி ஒரு பெண் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நாங்கள் திருத்திட்டோம் சார். இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண் பின்னாடி அவர் கணவராக நான் இருக்குது ஒரு இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். எனக்கு கூட ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஒரு கொரோனா காலகட்டத்தில். அப்போ கூட எனக்கு இந்த அளவுக்குலாம் பாராட்டு கிடைக்கல. கமிஷனர் அவளுக்கு அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் ஒரு பெண்கள் தினத்தில் இந்த அம்மாவை இவ்வளோ பேர் பாராட்டுறீங்க, ரொம்ப இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இன்னைக்கு கூட சென்ட் தாமஸ் காலேஜில் இதில் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. காலையில் அங்கே போயிட்டு தான் வரோம். நாங்கள் அங்கேயும் பெண்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, ரொம்ப வாழ்த்துனாங்க இந்த அம்மாவை. பெண்கள் தினத்துக்கு இந்த அம்மா சார்பாக, அந்த தூய்மை பணியாளர் சார்பாகவும் இந்த அம்மா சார்பாக எல்லா பெண்களுக்கும் நாங்களும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். சார், நீங்கள் பண்ணதுக்கு எதுவும் நடக்கல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க சார். உங்களுக்காகவும் சேர்த்து தான் மேம் அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. பெருமையாக இருக்குது. சூப்பர் சார், ரொம்ப ஹாப்பி. பெருமை இது, எங்கள் தெருவுக்கே பெருமை இது. என்ன கேட்டால் ஊரில் தான் சொல்கிறாங்க. இந்தியாவை
இந்தியாவுக்கே பெருமை, இந்தியாவுக்கே பெருமை. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ண செயல் அதெல்லாம் காரணம் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் தான். இந்த மாதிரி ஊடகங்கள், இந்த மாதிரி பாராட்டுற மனசு உள்ளவங்க, இவங்களாம் தான் இந்த வந்து பெருசாக கொண்டுட்டு போயிட்டீங்க. பெரிய லெவலில் பேச போடுறோம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தான் காரணம். உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி. ஓகே சார். சார் நீங்கள் மேம் கிட்ட என்னைக்காவது லவ் யூலாம் சொல்லியிருக்கீங்களா சார்? இல்லை, இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை, நடந்து போச்சு. என்னன்னா நான் உங்களுக்கு டைரக்ட் பண்ணுறேன் சார். அவங்க திரும்பிக்கோங்க சார், அவங்கள நேராக பார்த்துக்கோங்க. நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டு சொல்லிடுங்க சார், அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஹே பத்மா, நான் இதை சொல்லி ஆகணும். நீ அவ்வளோ அழகு, உன்னோட அழகா. அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க சார், என்ன பார்த்து சொல்ல தப்பாயிரும். அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க. அவங்கள பார்க்க இல்லைங்களா? ஹே பத்மா, நான் இதை சொல்லி ஆகணும். நீ அவ்வளோ அழகு, உன்னை விட அழகா. யாரையும் பார்த்ததில்ல. ஐ எம் மேட்லி லவ் வித் யூ. ஓகே சார், லவ் வரணும்னா லவ் ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கு, அழைச்சிக்குவோம் நம்ம. இல்லை, இதை நான் ரொம்ப காலமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. அதுக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க, அது ரொம்ப நன்றி சார். எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஊரில் இருக்க எல்லாரோட காதலை சேர்த்து வச்சா தன்னோட காதல் தானாக வளரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இப்போ வரைக்கும் சிங்கிளாக தான் சார் இருக்கேன். உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் தான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங்.